how to, first of all, how to install Java. Okay, next, how to write basic Java program. We'll discuss one by one. Okay. First of all, let's concentration on how to install the Java. Okay. First of all, what is in Java? It is a programming language we are using to develop different types of programming language. Java is a programming language we are using to develop different types of applications. What are the different types of applications? Web application, desktop application, enterprise application and mobile application. ఏ రోజు క్లాస్ ఆ రోజు చదవాలి, ఇంటికి పోవటం మళ్ళీ సేమ్ బ్యాగ్ వేసుకుని రావడం కాదు. ఓకే, సో వెబ్ అప్లికేషన్, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్, enterprise application and mobile application. To develop these different types of applications, we have an different Java editions. What are the different editions we have? How many types? 3 types. What are the 3? Standard edition, micro edition and enterprise edition. Standard edition, micro edition and enterprise edition. So now as a Java student or as a practice student, you are able to download and install the Java standard edition. And Java standard edition. Standard edition. So how to install Java standard edition? Let's go with it. First of all, let's confirm, is your system previously having Java programming language or not? Okay, how we find? We have two options. The first option is, let's open an command prompt. Open an command prompt. In this command prompt, let's check with an command Java space version. What is the command? Java space version. When you perform this command, it displays your system having previously Java programming language or not. If it is having, it shows with an version number. Okay, so let's observe here. What is the meaning of SE? SE means standard edition. We are downloading, we are using which edition? Standard. So my system having which version? 20 version. Which edition? Standard edition. Okay, and one more thing is, one system we are able to install more than one versions. సార్ నేను ఒక వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా కదా, ఇంకో వర్షన్ ఇన్స్టాల్ అవుతుందా లేదంటే ఎస్ అండి. యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ మల్టిపుల్ వర్షన్స్. when you run this program, that time you can choose which version you want to run the Java program. Okay, so in the command prompt it shows an current version or last installed version. నేను లాస్ట్ లో ఏ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా అంటే 20 version ఇస్తారు. మరి how many versions in your system having సార్ అంటే we will find with one more way. Go to my files in the Windows C. We have a program files folder. In that one, if your system installed the Java, it generates a folder like Java. Open it. Let's find it. How many versions here we have? 2 versions. What are the 2? One is an JDK 11 version. Second one is JDK 20 version. JDK 11 and JDK 20 version. JDK means Java Development Kit. JDK means Java Development Kit. So I have 2 versions. One is an 11 version. Second one is an 20 version. Okay, so recently the Java updated a new version. Which version? 21. So now
try to install new version. Sir, my system lo 20 version endukante no issue. I am able to download and install one more version also. Okay, first of all check cheskondi. Sir, in my system I have 20 version. Is it suitable to run my Java programs? No need to install it. నా సిస్టమ్ లో ఆల్రెడీ ఉంది సార్, నేను ఈ వర్షన్ తో రన్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. If your system does not have in Java, it shows an no version we will find. ఏమని చూపిస్తుంది? We did not find any Java version అని చూపిస్తుంది. Okay, now how to install? Java is also an desktop application. Java, what is an Java application? Desktop application. If it is a desktop or standalone application, first of all, you need to download it, install it, then only able to use. అదేనా డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అంటే ఏం చేయాలి? మీరు డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటేనే యూజ్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది. అదే వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే we can go with directly browser. With the help of URL, go with the browser and access it. After completing the usage, simply close it. But it is a desktop application. If you don't want or if you don't need, again go to uninstallation. మీకు వద్దనుకుంటే మళ్ళీ అప్పుడు ఏం చేయాలి? దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి. కావాలనుకుంటే ఇన్స్టాల్ చేయాలి, వద్దనుకుంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి? అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అదే వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే డైరెక్ట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి URL ఎంటర్ చేస్తాం, కావాలనుకుంటే యాక్సెస్ చేసుకోండి, అదంటే సింపుల్ గా ఇంటూ మార్క్ క్లిక్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో నౌ హౌ టు డౌన్లోడ్ ద Java application. So it is one of the very easiest way to install the Java. Directly go to the any browser. Let's type in Java download. Let's type in Java download. So Java is right now which corporation, which organization? Oracle organization. So here you have an first of all www.java.com. Second one is www.oracle.com. Let's go with an official website. So what is the official website? Oracle. Okay. So now tell me, this oracle.com is which application? Desktop or web application? Web application. So ekkada open chesina dinni? In the browser. How we open it? With the help of URL. For example, sir, I am also access this application. So you need an em kavali meeku? URL. You need an URL. So I am sharing the URL first of all. Open your systems and install the Java also. Okay, so simply click on this URL. It will automatically opens the directly Java downloads folder. Or otherwise, if you open an direct www.oracle.com అనే సైట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ప్రొడక్ట్స్ లోకి వెళ్ళండి. ఇందులో మీకు హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ లో జావా అని ఉంటుంది. అగైన్ గో టు ద డౌన్లోడ్ జావా. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ విల్ షోస్ an ఎగ్జిస్టింగ్ పేజ్. ఆ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తాను. అందుకే మీకు డైరెక్ట్ నేను లింకే ఫార్వర్డ్ చేశాను. లింక్ ఓపెన్ చూడండి. సో నౌ విచ్ వర్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్? జావా 2021 version. So which one version? One more version? JDK 17 version also. 17 version available in the 20 version. So one small thing about to the Java version history. Actually, Java having two types of versions. One is an stable version. One is an stable version. Second one, we call it as an practice version. Okay, practice version antaru. ఇంకా ఏమంటారంటే దాన్ని, ఆర్ యు లిసన్ దిస్ వన్, బీటా వర్షన్. విన్నారా ఎప్పుడన్నా? బీటా వర్షన్ అంటారు. విన్నారా? We have two types of versions. One is an stable version. Second one is an beta version. Beta version means
it is not a complete perfect application. Maybe this application having an maybe defects. And one real thing is, whenever you are working in real time or real time software industry, one company develops an application. Normally, developers develop the application. What is the second step? The software test engineers test the application. Why the test engineers test the application? If the developers perform any mistakes, developers done any mistakes found by test engineers. Because developers are human beings, there is a chance to get a mistake. Now tell me, the test engineers also human beings are not? మరి మీరు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మీరు మిస్టేక్ చేసినప్పుడు మరి టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ కూడా హ్యూమన్ బీయింగ్సే కదా, మరి అక్కడ ఛాన్స్ ఉండదా? వాళ్ళు ఏమైనా దేవుళ్ళ? మరి మీరు చేసిన మిస్టేక్ వాళ్ళు కూడా చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. ఇఫ్ దే డిడ్ ఎనీ మిస్టేక్, ఇఫ్ దే డన్ ఎనీ మిస్టేక్, మరి అప్పుడెలా? సో ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్, they've done one more testing. They've done one more testing. That is an alpha testing and beta testing. ఈ సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ థర్డ్ స్టేజ్ లో, ఫస్ట్ డెవలపర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు, సెకండ్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు, థర్డ్ స్టేజ్ లో ఆల్ఫా టెస్టింగ్ అండ్ బీటా టెస్టింగ్ అని చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా టెస్టింగ్ సార్ అంటే, అదే కంపెనీలో the person is not at all developer, he is not at all test engineer, he is not at all any related to that project. వాడు డెవలపర్ కాదు, టెస్ట్ ఇంజనీర్, అసలు వాడికి ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి రిలేషన్ లేదు. ఈ టెస్ట్ ద అప్లికేషన్ లైక్ ఎండ్ యూజర్. ఎలా టెస్ట్ చేస్తారండి? లైక్ ఎండ్ యూజర్, బట్ దట్ పర్సన్ రిలేటెడ్ టు మై ఆర్గనైజేషన్. నా కంపెనీలోనే ఆ ప్రాజెక్ట్ కి రిలేషన్ లేని ఒక పర్సన్ అప్లికేషన్ ని టెస్ట్ చేస్తాడు. టెస్ట్ చేయటం అనే కన్నా యూజ్ చేస్తాడు అనండి. ఎలా యూజ్ చేస్తాడు? లైక్ ఎండ్ యూజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ యువర్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్. దే సెండ్ 1000 rupees to another person. They receive 1000 rupees to another person. The account balance is updated or not. They add in one beneficiary. Beneficiary is added or not. They enter an invalid password. It shows an error message or not. అంటే they behaves like end user, real user. అది alpha testing. Which environment? Company environment. After completing the alpha testing, we are ready to deliver the client. Client delivery means we call it as production. ఎక్కడికి ఫార్వర్డ్ చేస్తుండేది? ప్రొడక్షన్ లోకి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. So whenever the client receives the application, so he does not immediately release to the real market. Okay, sir, vadu ante this depends upon priority and severity of application. అప్లికేషన్ యొక్క ప్రియారిటీ అంటే సెక్యూరిటీ అప్లికేషన్, నార్మల్ అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకొని నేను చెప్పే థింగ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అది సెక్యూరిటీ అప్లికేషన్ అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా వాడు ఏం చేస్తాడు? మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేయడు. టూ థింగ్స్ బీటా టెస్టింగ్ అంటారు. వన్ థింగ్ ఏంటంటే, ఆ క్లయింట్ కొంతమంది రియల్ యూజర్స్ ని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు కూడా కొన్ని రోజుల అప్లికేషన్ ని యూజ్ చేస్తారు. యూజ్ చేసి ఆమె డిఫెక్ట్స్ నేలోగో ఫైన్ చేస్తారు. ఫైన్ చేసిన తర్వాత రిలీజ్ చేస్తారు. అంతే. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఆ క్లయింట్ కొంతమంది రియల్ యూజర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే బీటా యూజర్స్ అంటారు. మీరు ఎప్పుడైనా వాట్సాప్ అప్డేట్ వచ్చినప్పుడు చూసారా? తొందరలో మనకు ఒక వాట్సాప్ అప్డేట్ వస్తుంది, ప్రజెంట్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ బీటా యూజర్స్. ప్రజెంట్ ఇది బీటా యూజర్స్ కి అవైలబుల్ ఉంది, ఫ్యూచర్ లో అందరికీ వస్తుందని ఒక నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు. విన్నారా? ఆ బీటా యూజర్స్ అంటే ఎవరంటే సమ్ ఆఫ్ ద సెలెక్టెడ్ యూజర్స్. ఆ బీటా యూజర్స్ యూజ్ చేసే అప్లికేషన్ ని ఏమంటారంటే బీటా వర్షన్ అప్లికేషన్ అంటారు. అర్థమైందా? సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్? స్టేబుల్ అప్లికేషన్, బీటా వర్షన్. స్టేబుల్ అంటే
ఈ బీటా వర్షన్ లో కూడా పాస్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం సెలెక్టెడ్ మెంబర్స్ ని టెస్ట్ చేయమని ఇచ్చినాం కదా, వాళ్ళు ఒక 1 వీక్ 10 days టెస్ట్ చేసిన తర్వాత డిఫెక్ట్స్ ఏం లేవు అనుకోండి, అప్పుడు ఇట్ కన్వర్ట్స్ టు ద స్టేబుల్. దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆన్ ఆల్ ద మెంబర్స్, ఆల్ యూజర్స్ కి అప్పుడు అవైలబుల్ లోకి వస్తుంది. సో జావాలో కూడా మనకి ఇలా స్టేబుల్ వర్షన్స్, బీటా వర్షన్స్ అని 2 types ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన 21 ఏ వర్షన్స్ అంటే బీటా వర్షన్. మనం కొన్ని రోజులు యూజ్ చేసిన తర్వాత అందులో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే వాటిని ఓవర్కమ్ చేస్తూ స్టేబుల్ వర్షన్ రిలీజ్ చేస్తాం. సార్ అప్ టు నౌ హౌ మెనీ స్టేబుల్ వర్షన్స్ వీ హ్యావ్ సార్ అంటే జావా 8 అండ్ జావా 11. These both are permanent stable versions. We have one more 17. 17 also, it is also stable but not complete, but stable. The remaining all versions are beta version. అందుకే మీరు మన సెప్టెంబర్ కన్నా ముందు చూస్తే 20 వర్షన్ అవైలబుల్ లో ఉంది. మనం ప్రీవియస్ గా కొంతమంది 20 వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసి, వెన్ యూ సీ రైట్ నో there is no 20 version because 20 is an beta version. The 21 overrides the 20 version. 21 అనేది ఏమవుతుంది, 21 వర్షన్ ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ 21 స్టేబుల్ కి వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని అలానే ఉంచి 22 రిలీజ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ 21 కూడా స్టేబుల్ కి రాలేదనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, 21 ప్లస్ లో 22 రిలీజ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి మనకు 22 ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ మార్చ్. ఓకేండి, అప్కమింగ్ మార్చ్ లో మనకి 22 వర్షన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా సార్, ఇప్పుడు విచ్ వర్షన్ ఐ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ అండ్ విచ్ వర్షన్ ఐ వాంట్ టు యూజ్. నేను స్టేబుల్ వర్షన్ యూజ్ చేయాలా, బీటా వర్షన్ యూజ్ చేయాలి. సో ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్, మీ ఇష్టం అండి, ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. స్టేబుల్ వర్షన్ అయినా చేసుకోవచ్చు, బీటా వర్షన్ అయినా చేసుకోవచ్చు. సో వీ గో విత్ అప్డేటెడ్ వర్షన్, ఎందుకంటే మాక్సిమం దీంట్లో న్యూ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, మనం ఏమి రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేయట్లేదు కాబట్టి మనం న్యూ థింగ్కే వెళ్దాం. ఒకవేళ ఏదైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే మనం కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. సో అందుకే లెట్స్ గో విత్ యాన్ 21 వర్షన్. సార్ ఈజ్ ఇట్ ఎనీ డిఫరెన్స్ టు డౌన్లోడ్ స్టేబుల్ వర్షన్ అండ్ బీటా వర్షన్? ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, లెట్స్ ఫైండ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ యాన్ స్టేబుల్ వర్షన్, ఇక్కడ మనకి ఏమేమి వర్షన్స్ ఉన్నాయంటే 21, 17 ఉంది కదా. లెట్స్ గో విత్ కదండి జావా 8 అండ్ జావా 11. ఇన్ ద స్టేబుల్ వర్షన్ వీ హ్యావ్ an one more edition. విచ్ ఎడిషన్ ఇట్ ఈస్, ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్. ఇది స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ అయితే ఇది ఎడిషన్ అండి, ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్. సార్ ఐ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ యాన్ జావా 8, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అంటే ఎస్ అండి. సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ Java 8. Here Java supports an Java is an platform independent programming language. It means it works with different operating systems. Okay, and if you develop one application, it is supports with multiple operating systems. So Java application is also a platform independent programming language. How many operating systems it supports? Linux, Mac, Solaris and Windows. Which operating system you are using? Which one? Windows. Let's click on Windows. Here you have 2 types of versions. x64 installer, x86, x64. So మన maximum మన systems అన్ని కూడా 64 bit ఉంటాయి కాబట్టి directly let's go with this file. So what is this file? .exe. exe means executable. exe అంటే ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూట్. సో .exe ఫైల్ ఉందంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఏం చేయాలి, మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ ఏబుల్ టు యూజ్. ఓకే అండి, అదే మీరు మొబైల్ అప్లికేషన్ అయితే .apk ఎక్స్టెన్షన్ అంటే దీన్ని ఏమంటారు, ఎక్స్టెన్షన్ అంటారు. లేదా .exe is extension, .apk is extension. మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు .java అని రాస్తారు కదా, దీన్ని కూడా ఏమంటారు, ఎక్స్టెన్షన్ అంటారు. .class ఎక్స్టెన్షన్. సి ప్రోగ్రామ్ రాస్తే .c ఎక్స్టెన్షన్, cpp ఎక్స్టెన్షన్.
మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ఇమేజ్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన ఒక ఇమేజ్ తీసిన ఆ నేమ్ తర్వాత .jpg అని ఇంకా .jpeg అని .png అని అవునా, వీటిని ఏమంటారు ఎక్స్టెన్షన్స్ అంటారు. వర్డ్ ఫైల్ కి అయితే .word అని ఉంటుంది, .doc అని ఉంటుంది. ఎక్సెల్ ఫైల్స్ కి అయితే .xls అని ఉంటుంది. పీడిఎఫ్ ఫైల్ కి అయితే .pdf. అంటే we are working that files with the help of compiler. మన ఈ ఫైల్స్ ని ఎలా వర్క్ చేస్తుందండి, కంపైలర్. మరి హౌ ద కంపైలర్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ దిస్ ఫైల్? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్. కంపైలర్ అనేది ఇది ఇమేజా, ఇది ప్రోగ్రామ్ ఫైలా, ఇది వర్డ్ ఫైలా, ఇది మొబైల్ ఫైలా, ఇది .exe ఫైల్ అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది? With the help of extension only. It will directly go with the extension. When it found JPG, yes, it is an image file. When it find an .exe, yes, it is an executable file. When it is an APK, yes, it is a mobile file. According to this extension only, the compiler will perform an their works. మీరు ఇమేజ్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇన్స్టాల్ అని వస్తుందా? అదే .exe ఫైల్ మీద ఓపెన్ చేస్తే ఇన్స్టాల్ అని వస్తుంది. అర్థమైందా? సో విచ్ వర్షన్ వీఆర్ డౌన్లోడింగ్? Java 8 SE8. 8 is a stable version. So if you want to download a stable version, you need to create an Oracle account. మీరు కనుక స్టేబుల్ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఏం చేయాలండి, Oracle లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎస్, జావా ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్, ఫ్రీయే. బట్ స్టేబుల్ వర్షన్ కావాలంటే మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మీకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉందా? ఉంటే మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తోటి లాగిన్ అవ్వాలి. మాకు లేదుగా సార్ అంటే లెట్స్ గో విత్ యాన్ క్రియేట్ అకౌంట్. క్రియేట్ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేసి క్రియేట్ అకౌంట్ అని కొడితే అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ ఏదైతే మెయిల్ ఐడి ఇస్తారో ఆ మెయిల్ ఐడికి కన్ఫర్మేషన్ లింక్ వెళ్తుంది. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీ అకౌంట్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ సేమ్ యూజర్ నేమ్ అదే మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇది ఎవరు చేయాలి? ఇఫ్ యూ వాంట్ యాన్ స్టేబుల్ వర్షన్. సార్ ఐ డోంట్ వాంట్ స్టేబుల్ వర్షన్, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ న్యూ వర్షన్ అంటే లెట్స్ గో విత్ న్యూ వర్షన్. సో వేర్ ఈస్ ద న్యూ వర్షన్? హియర్. విచ్ వర్షన్? JDK 21. So it is supports how many operating systems? Linux, Mac, Windows. So which version, which operating system we are using? Windows. Let's click on Windows. Here how many versions? 64, 64, 64. Compressed installer, MSI installer. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి .zip ఫైల్ అని ఉంటుంది, .exe ఫైల్ ఉంటుంది, .msi ఫైల్ అని ఉంటుంది. మనకి ఈ రెండు అవసరం లేదండి. యూ డైరెక్ట్లీ గో విత్ .exe ఫైల్. సో మనం యూజ్ చేసేది కూడా ఏ ప్యాకేజ్? X64 బిట్. మన సిస్టమ్స్ 32 బిట్ 64 బిట్ ఉండే. మాక్సిమం ఇప్పుడు ఉన్నాయన్నీ కూడా 64 బిట్ సిస్టమ్సే ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీదనే 86 బిట్ ఉంటే మీకు ఇది సపోర్ట్ చేయదు. మీరు 86 కావాలంటే మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ కావాలి. ఇక్కడే స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ లోనే 86 బిట్ ఉంటుంది. ప్రాక్టీస్ వర్షన్ లో మీకు ఓన్లీ ఏముంటాయి? 64 బిట్సే ఉన్నాయి. అదేనా సార్? ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ దిస్ వన్ అంటే డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ఆన్ .exe ఫైల్. లెట్స్ అబ్జర్వ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ యాన్ ప్రాక్టీస్ వర్షన్, నో నీడ్ టు క్రియేట్ యాన్ అకౌంట్. మీరు Oracle అకౌంట్ ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అదేనా? డైరెక్ట్ గా మీరు ఈ .exe ఫైల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతుంది? డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. లెట్స్ ఓపెన్ దిస్. ఓకే, డౌన్లోడ్. So how to download Java? Is it clear? Now let's go with one more new point. చూడండి, whenever you are writing the Java program, ఎప్పుడైతే మీరు జావా ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారో మీరు రాసే ప్రోగ్రామ్ ఏమంటారంటే ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అంటారు. మీరు రాసే ప్రోగ్రామ్ ఏమంటారు? ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అంటారు. నార్మల్లీ ద ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈజ్ .obj. మీరు ఎప్పుడైతే జావా ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారో దాని ఎక్స్టెన్షన్ ఏముంటదండి? .java.
ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా. అర్థమైంది? ఇది మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్. అంటే ద డెవలపర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ ఫైల్. దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అంట. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ వీఆర్ కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. అవునా? ఎప్పుడైతే మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేసినామో, కంపైలేషన్ మీన్స్ చెకింగ్ ఎర్రర్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎర్రర్స్, ఇట్ డిస్ప్లే ద ఎర్రర్స్ అండ్ ఫిక్స్ దోస్ ఎర్రర్స్. ఎప్పుడైతే మనం ప్రోగ్రామ్ అని రన్ చేసినామో అప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్నింగ్ లో మనకి ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే ఆ ఎర్రర్స్ ని మనం ఫిక్స్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో ఎర్రర్స్, ఇట్ జనరేట్స్ యాన్ క్లాస్ ఫైల్. ఏం జనరేట్ చేస్తుంది? లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ జనరేట్స్ యాన్ క్లాస్ ఫైల్. క్లాస్ ఫైల్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్ ఓన్లీ కంపైలర్. క్లాస్ ఫైల్ అనేది ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారండి? కంపైలర్. మరి బయట ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అనేది ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు? ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ బై డెవలపర్. అంటే ఈ ఫైల్ మనం రాసింది అండర్స్టూడ్ బై హ్యూమన్ బీయింగ్. ద క్లాస్ ఫైల్ ఈజ్ ఓన్లీ అండర్స్టూడ్ బై కంపైలర్ ఆర్ కంప్యూటర్. కంపైలర్ ఆర్ కంప్యూటర్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ క్లాస్ ఫైల్. ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది క్లాస్ ఫైల్? మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేసిన తర్వాత if there is no errors, it automatically generates a class file. Whenever the class file is generated, it is ready to execute or ready to run. ఎప్పుడైతే క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ చేసిందో అప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మీరు రన్ చేయడానికి రెడీ అవుతారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎర్రర్స్, ఇట్ డస్ నాట్ జనరేట్ ఎన్ క్లాస్ ఫైల్, యు ఆర్ అనేబుల్ టు రన్ ద అప్లికేషన్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్. మీ ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్స్ ఉంటే మీ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవ్వదు, ప్లస్ మీరు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయటం పాసిబుల్. మనం నిన్న ఒక జావా ఫీచర్ చెప్పుకున్నాం. ఏంటి? రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవే. ఏంటండి? రైట్ వన్స్ రన్. అంటే నేను ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసి మీకు ఇస్తే మీరు మళ్ళీ డెవలప్ చేయకుండా డైరెక్ట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవే. నేను ఇక్కడ రైట్ చేశా, మీ అందరూ రన్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఏ ఫైల్ రన్ చేయాలి సార్ ఇందులో? డాట్ జావా ఫైలా, డాట్ క్లాస్ ఫైలా అంటే క్లాస్ ఫైల్. క్లాస్ ఫైల్ అనేది ఏంటి? రెడీ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఇఫ్ ఐ షేర్ ద క్లాస్ ఫైల్, నో నీడ్ టు కంపైల్ ఇట్. మీరు కంపైల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా ఏం చేసుకోవచ్చు? రన్ చేసుకోవడానికి నీకు జావా ప్రోగ్రామింగ్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ నేను నీ క్లాస్ ఫైల్ కాకుండా డాట్ జావా ఫైల్ ఫార్వర్డ్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? కంపైల్ చేయాలి. ఎందుకు? ఫర్ క్లాస్ ఫైల్. వితౌట్ క్లాస్ ఫైల్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు రన్ ద జావా ప్రోగ్రామ్ కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ ఐ షేర్ ద జావా ఫైల్, you need to compile it, because when you compile it, then only it generates a class file. When it generates a class file, then only you are able to run. అర్థమవుతుందా? క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయితేనే మీరు రన్ చేస్తారు. నేను మీకు డైరెక్ట్ క్లాస్ ఫైల్ ఇచ్చేసాను అనుకోండి, మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు? డైరెక్ట్ రన్ చేసుకోవచ్చు. అదే నేను మీకు ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, మీరు డైరెక్ట్ రన్ చేస్తారా? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఎందుకు? మీకు క్లాస్ ఫైల్ కావాలి కదా. మరి మీరు కంపైల్ చేయాలంటే మీకు ఎలా కంపైల్ చేయాలో రావాలి కదా. అది రావాలంటే మీకు జావా రావాలి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నామో ఈ ఫైల్ ప్రోగ్రామ్ ఫైలా, క్లాస్ ఫైలా? చెప్పండి. ప్రోగ్రామ్ ఫైలా, క్లాస్ ఫైలా? క్లాస్ ఫైలే. ఎందుకు? మీరు ఇప్పుడు దీన్ని కంపైల్ చేస్తున్నారా? డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తున్నారు? రన్నే కదా. ఇప్పుడు రన్ చేయడానికి మీకు జావా రావాల్సిన అవసరం లేదు కదండి. అంటే సో హూ డెవలప్స్ దిస్ అప్లికేషన్? దే షేర్డ్ విత్ యూ విచ్ అప్లికేషన్, విచ్ ఫైల్? క్లాస్ ఫైల్. వాడు ఏ ఫైల్ మీకు షేర్ చేసిందంటే క్లాస్ ఫైల్ షేర్ చేసి. అర్థమైందా? జావా డెవలపర్, ఈ జావా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన డెవలపర్. హూ డెవలప్స్ దిస్ అప్లికేషన్? ద ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్. ఎవరు డెవలప్ చేశారండి?
ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్ లో ఎవరు డెవలప్ చేశారు? నువ్వు నేను XYZ డెవలపర్స్ ఉంటారు కదా, డెవలపర్స్ డెవలప్ చేస్తారు, టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, దే షేర్ విచ్ అప్లికేషన్? జావా అప్లికేషన్, జావా ఫైల్ ఆర్ క్లాస్ ఫైల్? ఏ ఫైల్? క్లాస్ ఫైల్. మరి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ ఎవరి దగ్గర ఉంటది? డెవలపర్ దగ్గర ఉంటుంది. రియల్ డెవలపర్ ఎవరుండో వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. మరి క్లాస్ ఫైల్లో మోడిఫికేషన్ చేస్తే మోడిఫికేషన్స్ అవుతాయా, ఒరిజినల్ ఫైల్లో మోడిఫై చేస్తే అవుతాయా? ఒరిజినల్ ఫైల్లోనే కదా. మరి మీ దగ్గర ఒరిజినల్ ఫైల్ ఉందా అంటే మీరు ఏమైనా మోడిఫికేషన్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా? ఒకవేళ నేను మీకు డైరెక్ట్ ఒరిజినల్ ఫైల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, మీకు తెలియక ఏదైనా మోడిఫై చేస్తే ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ టు 3 billions of people, right? Right now Java using 3 billion people. I am sharing the Java file to you. You don't know. You perform some changes. If it is a wrong changes, it shows an error. The error will affect to the entire users కదా. అందుకే దే షేర్ ఓన్లీ క్లాస్ ఫైల్. సార్ మరి నేను క్లాస్ ఫైల్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే చేయొచ్చా చేయకూడదు? చేయొచ్చండి. మీరు ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ టు యూ ఓన్లీ. మీరు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లాస్ ఫైల్ అన్నా కదా, గుర్తుపెట్టుకోండి. జావా ఫైల్ ఏబుల్ టు రీడ్ బై డెవలపర్, అండర్స్టాండ్ బై డెవలపర్. క్లాస్ ఫైల్ అండర్స్టాండ్ బై ఓన్లీ కంపైలర్. యు ఆర్ ద కంపైలర్ ఆర్ యూజర్? మీరు కంపైలరా డెవలపర్ అండి? కంపైలరా మీరు? డెవలపర్ అంటే మీకు కంపైలర్ లాంగ్వేజ్ వస్తుందా? రాదు కదా. చదవండి, ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా కానీ మీరు కంపైలర్ అయితే. I am open this one with the help of read this one. Any valid data? చదవండమ్మా, చదవమ్మా ఇది. ఇది చదువు. Is it valid anything? Because that is a class file understand by only computer. అదే నేను ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే when I try to run it, రన్ అంటే ఏముంది, డైరెక్ట్ డబుల్ క్లిక్ రన్ చేస్తే చూడండి నా కంప్యూటర్ దీన్ని అర్థం చేసుకుంటుందా చేసుకోదా? అర్థమవుతుందా? ఇన్స్టాల్ ఎనీవే. Right? Do you want to allow this application Java SE Development Kit 25? ఇది మరి ఇన్స్టలేషన్ అవుతుందంటే ద కంపైలర్ అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? మరి ఆర్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? మీకు అర్థమైందా ఇదేంటో? అర్థమైతే చెప్పండి, నాకు కూడా మీనింగ్ ఏంది అంటే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ అండర్స్టూడ్ బై డెవలపర్, క్లాస్ ఫైల్ అండర్స్టూడ్ బై కంపైలర్. సో ఇప్పుడు మనకి జావా వాడు ఇచ్చింది క్లాస్ ఫైలా ప్రోగ్రామ్ ఫైలా? క్లాస్ ఫైలా ప్రోగ్రామ్ ఫైలా? క్లాస్ ఫైల్. మరి ఇప్పుడు మీరు జావా ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు రాస్తారు కదా నెక్స్ట్. ఇప్పుడు మీరు ఏ ఫైల్స్ రాస్తారు? ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ రాస్తారా, క్లాస్ ఫైల్స్ రాస్తారా? ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాసి దాన్ని కంపైల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? క్లాస్ ఫైల్ వస్తుంది. సార్ మాకు మన దగ్గర ఉన్న ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్, క్లాస్ ఫైల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిరా సార్ అంటే ఇప్పుడు మనం చేస్తాం. నెక్స్ట్ దానికన్నా ముందు కూడా నేను చూపిస్తాను మీకు ఎక్స్టెన్షన్ చెక్ చేయండి ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్టెన్షన్? డాట్ క్లాస్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్టెన్షన్? డాట్ క్లాస్ అంటే ఏ ఫైల్? క్లాస్ ఫైల్. డాట్ జావా అంటే ఏ ఫైల్? ప్రోగ్రామ్ ఫైల్. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ అండర్స్టూడ్ బై డెవలపర్, క్లాస్ ఫైల్ అండర్స్టూడ్ బై కంపైలర్ ఆర్ కంప్యూటర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, యు ఆర్ ద కంపైలర్ ఆర్ కంప్యూటర్ ఆర్ డెవలపర్? మీరేంటండి? డెవలపర్. సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ రీడ్ దిస్ వన్. Class add open public static void main string args int a b c c is equal to a plus b system dot out dot println. ఇది ఓపెన్, ఇది ఓపెన్, ఇది క్లోజ్, ఇది క్లోజ్. చదివారా లేదా? రైట్. సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద సేమ్ క్లాస్ ఫైల్.
Now read it. What is this one? What is this one? What is this one? So it is a class file. ఇక్కడ ఇది మనం జనరేట్ చేసిన క్లాస్ ఫైల్. ఇక్కడ ఇది వాడు జావా డెవలపరే, మనో జావా డెవలపరే. వాడు రాసేది జావా ప్రోగ్రామ్స్, మనం రాసేది కూడా జావా. నేను డైరెక్ట్ మీకు ఈ క్లాస్ ఫైల్ నేను షేర్ చేస్తే మీరు దీన్ని కంపైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా ఏం చేసుకోవచ్చు, రన్ చేసుకోవచ్చు. రన్ అయిపోయి అవుట్పుట్ వస్తుంది. అదే నేను మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ పంపించాను అనుకోండి, మీరు దీన్ని మళ్ళీ ఏం చేయాలి, కంపైల్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ మీకు షేర్ చేస్తే మీరు కంపైల్ చేయాలంటే మీకు అవుట్ కంపైల్ రావాలి కదా. రావాలంటే జావా నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీరు జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం నేర్చుకోవాలి, జావా నేర్చుకోవాలి. మరి మనం నేర్చుకోవడానికే కదా ఇన్స్టాల్ చేసుకునేది. సో నో నీడ్ టు అండర్స్టూడ్ ద క్లాస్ ఫైల్. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? అర్థమైందా? సో నౌ ఇన్స్టాల్ ద జావా అప్లికేషన్. ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫైల్ అండి, క్లాస్ ఫైల్. క్లాస్ ఫైల్ ని మీరు డైరెక్ట్ గా ఏం చేయొచ్చు, రన్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్ గా రన్ చేయొచ్చు. సో సింప్లీ క్లిక్ ఆన్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఎస్. డూ యూ వాంట్ చేంజెస్? దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్టలేషన్. ఇలా డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎస్ అనండి. వెరీ వెరీ సింపుల్ స్టెప్స్ అండి, సింపుల్ స్టెప్స్ అండి. విత్ ఇన్ 2-3 స్టెప్స్. నిన్న మనం ఇంకో పాయింట్ కూడా డిస్కస్ చేసి, మీరు చెప్పండి. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అప్లికేషన్. సి లాంగ్వేజ్ అనేది ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఏం చెప్తున్నా, స్టెప్ బై స్టెప్ కదా, స్టెప్ బై స్టెప్. సో ఇది ఈజ్ ఆల్సో స్టెప్ బై స్టెప్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ లో ఫినిష్ వస్తుంది కదా, మీరు వితౌట్ నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఫినిష్ కి పోతారా? సో సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. మీరు ఏం చేంజెస్ చేయొద్దండి, ఆటోమేటిక్ సి డ్రైవ్ లో స్టోర్ అయిపోతుంది. సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ జావా ఎస్ఈ డెవలప్మెంట్ కిట్ 2164 బిట్. ఓకేనా? ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ క్లోజ్. దట్స్ ఇట్. 2-3 స్టెప్స్ అంతే. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫినిష్. 2 నెక్స్ట్ 3 నెక్స్ట్ కొట్టండి, ఫినిష్. సార్ ఈజ్ ఇట్ కంప్లీటెడ్ ద ఇన్స్టలేషన్ అంటే లెట్స్ చెక్ ఇట్. సో హౌ we have 2 options కదా. First one, open the command prompt. What is the command? Java space single hyphen or double hyphens version. When you enter this one, it shows you an which version I installed. మనం స్టార్టింగ్ లో చూసినప్పుడు ఏ వర్షన్ ఉందండి, 20 ఉంది. ఇప్పుడు ఏ వర్షన్ వచ్చింది, 21 వర్షన్. జావా ఎస్ఈ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి కూడా చూడండి, మనం ఇందాక చూస్తే జావా 20కి ఎల్టీఎస్ అని ఉండదు, దీనికి ఎల్టీఎస్ అని. ఎల్టీఎస్ అంటే లైఫ్ టైమ్ సపోర్ట్ అని. ఎల్టీఎస్ అంటే లైఫ్ టైమ్ సపోర్ట్. అంటే మీరు ఈ వర్షన్ కనుక ఇన్స్టాల్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకుంటే దానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ మీకు ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయి. అదే మీకు ఇక్కడ ఎల్టీఎస్ అని లేదనుకోండి, దానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ కొన్ని రోజుల తర్వాత కట్ అయిపోతాయి అని దాని మీనింగ్. ఓకేనా? అందుకే ఇట్ షోస్ అన్ ఎల్టీఎస్, జావా ఎస్ఈ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్, జావా హాట్స్పాట్ 64 బిట్ సర్వర్, మిక్స్డ్ మోడ్ షేరింగ్, ఎల్టీఎస్ లైఫ్ టైమ్ సపోర్ట్. ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్? అగైన్ గో టు ద ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. సి డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళండి, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లోకి వెళ్ళండి, జావా ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళండి. సో ప్రీవియస్లీ I have only 11 and 20. Right now we have an 21. This is the how to install Java into your system. It is supports only desktop, not supports an mobile. Okay.
right? So 21 version ఇస్తారు. So after successfully installation of Java application, what is the next steps are అంటే the immediate step is to set the Java path. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత జావా పాత్ సెట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే మీకు జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి రన్ అవుతాయి. ఓకే, లెట్స్ గో విత్ హౌ టు సెట్ జావా పాత్. హౌ టు సెట్ ద జావా పాత్. ఇందాక మనం చెప్పినట్లు ఆల్రెడీ మీ సిస్టమ్ లో ప్రీవియస్ గా ఏదైనా పాత్ ఉంటే, ఆల్రెడీ ఇన్స్టలేషన్ ఉంటే అది వన్ వే, అసలు ఏది లేకపోతే వన్ వే. లెట్స్ చెక్ ఇట్ బోత్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ గో విత్ an installed folder. Program files like వెళ్ళండి. So which version I want to set the path? 21. Let's open it. Here you found one more folder, bin. Let's open bin folder. Copy the path. ఇప్పుడు ఉంటుందండి ఈ సెర్చ్ బార్ లో, ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దీని పాత్ ఓపెన్ అవుతుంది. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ జావా JDK21 bin. Copy this path. ఏం చేయాలి? రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కాపీ అనండి. అగైన్ లెట్స్ ఓపెన్ యాన్. సెర్చ్ లోకి వెళ్ళి చూడండి, ఇక్కడ వ్యూ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్. లెట్స్ సెర్చ్ ఫర్ వ్యూ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇట్ విల్ ఓపెన్ an window. ఇక్కడ కంప్యూటర్ నేమ్, హార్డ్వేర్, అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ ప్రొటెక్షన్, రిమోట్ అని ఉంటాయి. గో విత్ అడ్వాన్స్డ్ ట్యాబ్. ఇందులో మీకు ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. లెట్స్ గో విత్ an ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఇట్ ఓపెన్స్ an న్యూ విండో. ఎప్పుడైతే మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ లోకి వెళ్ళారో న్యూ విండో ఓపెన్. ఇక్కడ మీకు 2 types ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్, సిస్టమ్ వేరియబుల్. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ బై డిఫాల్ట్ వస్తే మీరు అవసరం లేదు. లెట్స్ గో విత్ an సిస్టమ్ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ 2 things అండి. అసలు మీకు ఇంతకు ముందు జావా లేదు, మీరు ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాల్ చేస్తారంటే డైరెక్ట్లీ గో టు ద సిస్టమ్ వేరియబుల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ. న్యూ అన్న తర్వాత ఇక్కడ లెట్స్ గివ్ ద వేరియబుల్ నేమ్ ఈజ్ జావా పాత్ అని ఇవ్వండి, లేదా జావా హోమ్ అని ఇవ్వండి. ఏది ఇచ్చినా ఏం కాదు, మీ ఇష్టం. జావా పాత్ అని ఇవ్వండి. ఓకే, మరి ఇక్కడ వేరియబుల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, మీరు కాపీ చేశారు కదా ఇందాక బిన్ పాత్, ఆ పాత్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ చేసి సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఏం చేయాలి? ఓకే కొట్టాలి. నా దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను ఓకే కొట్టట్లేదు. మీరేం చేయాలి? ప్రెస్ ఆన్ ఓకే. మళ్ళీ ఇక్కడ ఓకే ప్రెస్ చేయండి. అన్ని ఓకే ఓకే ఇటు క్లోజ్ చేసి. సార్ మన నా సిస్టంలో ఆల్రెడీ జావా ఉంది కదా, మరి ఉంటే నేనేం చేయాలి సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ చెక్ యువర్ సిస్టమ్ హ్యావింగ్ పాత్ ఆర్ నాట్. ఎక్కడుంటాయి అంటే నార్మల్ గా మనకి పాత్స్ అనేవి పాత్ అనే నేమ్ లో ఉంటాయండి. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎడిట్ అనండి. ఎడిట్ అంటే ఇక్కడ మీకు జావా పాత్ ఉంటుంది చూడండి. నా సిస్టమ్ లో పాత్ ఉంది. ఏముంది? జావా JDK విచ్ వర్షన్? 11 వర్షన్. నేను ఏ వర్షన్ యూజ్ చేస్తానండి? 11 వర్షన్ యూజ్. నా దాంట్లో ఆల్రెడీ పాత్ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను 11 ఏం చేయాలనుకుంటున్నా? 21 లోకి మార్చాలనుకుంటున్నా. సో హౌ సార్ అంటే, సెలెక్ట్ దిస్ వన్, క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఎడిట్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ దీన్ని రిమూవ్ చేసి చూడండి, ఇప్పుడు ఏ వర్షన్ వచ్చింది నాకు? ఇక్కడ 21 వర్షన్ వచ్చింది కదా. ఇలా చేసి దీన్ని ఏం చేయాలి? మళ్ళీ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే అనండి, ఓకే అనండి, ఓకే అనండి, రన్ చేయండి. అర్థమవుతుందా? సో మీరెందుకు ఓకే చేయట్లేదు సార్ అంటే, నేను డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నేను 21 మార్చానంటే అవన్నీ పోతాయి కాబట్టి నేను వాడట్లేదు. మీరు మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, సింప్లీ ఇక్కడ ఏం క్లిక్ చేస్తారు? ఓకే. ఇక్కడ ఓకే క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ కూడా ఓకే క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ కూడా ఓకే. ఏమంటారు దీన్ని? జావా పాత్ సెట్టింగ్ అంటారు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పనా? జావా పాత్ సెట్టింగ్ చెప్పనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ గో టు వ్యూ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్. ఇందులోకి వెళ్ళి అడ్వాన్స్డ్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లోకి వెళ్ళండి.
ఇందులో సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ లోకి వెళ్ళి మీరు న్యూ ఇన్స్టలేషన్ చేసుకుంటే సింపుల్ స్టెప్. ఇక్కడ న్యూ అనండి, ఇది ఓపెన్ అయిన తర్వాత పాత్ కోసం ఏం చేస్తారంటే సి డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళండి. సి డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లోకి వెళ్ళి జావా ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వర్షన్ లోకి వెళ్ళి బిన్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి ఈ పాత్ కాపీ చేసుకోండి. ఇది పాత్ అన్నమాట. కంట్రోల్ సి అనండి. ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేరియబుల్ వాల్యూలో పేస్ట్ చేయండి. ఇక్కడ వచ్చేసి జావా పాత్ అనా జావా హోమ్ అని ఏది ఇచ్చినా ఇంకా రిఫరెన్స్ అయితే జావా పాత్ అని ఇస్తే మీకు ఫ్యూచర్ లో చెక్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటది అనమాట. నార్మల్ గా అందరూ ఏమని ఇస్తారంటే పాత్ అని ఇస్తారు. ఫరైకిల్ పాత్ అన్ని పాత్స్ కలిపి ఒకే దాంట్లో ఇస్తారు. మీరు సపరేట్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చి ఓకే అనండి. ఓకే సార్ నా దాంట్లో ఆల్రెడీ జావా పాత్ ఉందిగా సార్ అంటే చెక్ చేసుకోండి. ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే పాత్ అనేది నార్మల్ గా పాత్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎడిట్ అనండి. చెక్ చేసుకోండి ఇందులో ఉందా లేదని. లేకపోతే మీరు కూడా సింప్లీ న్యూకి వెళ్ళి పాత్ సెట్ చేసుకోండి. ఉంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎడిట్ అనంటే లేకపోతే డిలీట్ అనండి. ఇది పోతుంది కదా, మళ్ళీ సెట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ హౌ టు సెట్ జావా పాత్. ఇన్స్టలేషన్ చేసిన తర్వాత జావా పాత్ సెట్ చేసిన తర్వాత నౌ యు ఆర్ రెడీ టు రన్ జావా ప్రోగ్రామ్స్. మీరు జావా ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయాలంటే ఇవి ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే, అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ లేదా ఎవరు ఆన్లైన్ లో క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్? Right. So, shall we? How to write Java program, how to save, how to compile, how to run. Sudham? How to write basic Java program. Listen, కొన్ని things discuss చేద్దాం ఇక్కడ. First of all, if you run any Java program, you need an platform. Those platforms we call it as editors. Okay, we have editor is nothing but to write the program that is one platform. నువ్వు ఒక వర్క్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే నీకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. వాటినే మనం ఏమంటే ఎడిటర్స్. we have two types of editors. The first one is basic editors and the second one is advanced editors. Basic editors, advanced editors, two types. సార్ నేను బేసిక్ నేర్చుకోవాలి అడ్వాన్స్ నేర్చుకోవాలంటే హైరార్కీ అయితే ఫస్ట్ బేసిక్ నేర్చుకొని అడ్వాన్స్ నేర్చుకోవాలి. లేదు సార్ నేను డైరెక్ట్ అడ్వాన్స్ నేర్చుకుంటా అంటే అది మీ ఇష్టం. కాబట్టి ఇంటర్వ్యూలో మీకు బేసిక్ ఎడిటర్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సార్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ బేసిక్ ఎడిటర్స్ వీఆర్ యూజింగ్ సార్ అంటే ద ఫస్ట్ మేజర్ బై డిఫాల్ట్ ఎడిటర్ ఈజ్ నోట్ ప్యాడ్ అండి. ఏంటది? బేసిక్ నోట్ ప్యాడ్. మరి ఇంకా దీని తర్వాత ఇంకేముంటాయి సార్ అంటే నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అని ఉంటది, ఎడిట్ ప్లస్ ప్లస్ అని ఉంటది, ఇంకా చిన్న చిన్న ఎడిటర్స్ కూడా మీకు ఆన్లైన్ లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో మనం ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో పాటు వచ్చే నోట్ ప్యాడ్ ఎడిటర్ ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. తెలుసా నోట్ ప్యాడ్ ఎడిటర్ అంటే? చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతున్నాం కదా సార్ అంటారా? ఇదే కదా. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? నోట్ ప్యాడ్. దిస్ ఈజ్ ఎన్ నోట్ ప్యాడ్ ఎడిటర్. So we have one more editor, that is an advanced editors. ఓకే అండి, మరి అడ్వాన్స్డ్ ఎడిటర్స్ లో ఏముంటాయి సార్ అంటే ఎక్లిప్స్ ఉంటుంది, ఇంకా ఇంటెలిజే అని ఉంటుంది. తెలుసా? ఇంటెలిజే అని ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏముంటది అంటే ఎక్లిప్స్, ఇంటెలిజే. తెలుసా ఇంకెవరికైనా? ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది, ఎక్లిప్స్, ఇంటెలిజే, ఏంటంటే మేజర్ గా 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎడిటర్స్ యూజ్ చేస్తాం మన అడ్వాన్స్డ్ లో. ఎక్లిప్స్ ఒకటి, ఇంటెలిజే ఒకటి,
ఇంకా మనకి ఎడిటర్స్ చాలా ఉంటాయండి. విబి ఎడిటర్ ఉంటుంది, పైచామ్ అని డిఫరెంట్ ఉంటాయి. బట్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసే మాత్రం ఇంకోటి కూడా నేమ్ ఉంటుంది, గుర్తొచ్చి చెప్తా. సో ఇందులో మనం యూజ్ చేసేది ఇక్కడ ఎక్లిప్స్. ఓకే అండి, ఇక్కడేమో నోట్ ప్యాడ్ యూజ్ చేస్తే, ఇక్కడేమో ఎక్లిప్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు హౌ టు రైట్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ బై యూజింగ్ an notepad. So what are the steps we have? First of all, write new Java program, compile Java program, execute or run Java program, analysis the all. So shall we go with the first step one? What is the step one? Write new Java program. If you want to write a new Java program, you need an first of all editor. So which editor we are using? Notepad editor. ఉంది కదా మనకి నోట్ప్యాడ్ ఎడిటర్ అవైలబుల్ ఉంది కదా. సో నౌ లెట్స్ రైట్ ద జావా ప్రోగ్రామ్. Java. Now tell me, if you want to write a Java program, how you start that Java program? What is the syntax? What is the syntax? Class with class name. Class with class name. So first of all, my class name is sample. Class is an keyword. Class name is an user defined. When you go with an user defined, you need to follow the rules. What are the rules here? Start with capital letter. Don't start with digit. Special symbol. Always use a capital letter. If you are using small letter is also no problem. It is shows a warning. But your starts with digit or special symbol, it shows a warning. Don't use any other keywords or predefined words as a class name. Right? So I am starting with capital S. It does not have any digit or special symbol. It is capital letter. It is green, valid. So what is this one? Class open. Again, you need to write, if you run any Java program, we need an main method. So which main method we are using? Public static void main string arguments. Public static void main string argument. దీన్ని మొత్తాన్ని కలిపి ఏమంటారంటే మెయిన్ మెథడ్ అంటారు. ఈ మెయిన్ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం? జావా ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయడానికి. మెయిన్ మెథడ్ లేకపోయినా కూడా ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ రన్ కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి? కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోండి, వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు రన్ ఎనీ జావా ప్రోగ్రామ్. అండర్స్టాండ్? సో చూడండి, సో వాట్ ఈస్ దిస్ థింగ్ సార్? పబ్లిక్ ఈజ్ ఎన్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్. సో నేను ఇక్కడ ఒక క్లాస్ రాస్తున్నా, ఇక్కడ ఒక మెయిన్ మెథడ్ రాస్తున్నా. ఈ మెథడ్ ని ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి సార్? We have 4 types of access specifiers: public, private, protected, default. అవి మనకి క్లియర్ గా వస్తే వచ్చినప్పుడు చెప్తా. ప్రెసెంట్ అయితే పబ్లిక్ మీన్స్ ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ ని ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఈ కంపైల్, ఈ క్లాస్ ఫైల్ రన్ ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఇప్పటికి జావా ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేసి రన్ చేస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, హూ యూజ్ దిస్ ఫైల్? ఎవరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు? మీరా, నేనా, ఎవరు? ఎనీవన్ కదా. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, వేరే వాళ్ళు. మరి అందరూ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారంటే ఇది ఏ మెథడ్ అండి? ఏ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్? పబ్లిక్. ఏ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పెయిడ్, ఇది ఓపెన్ సోర్స్ కాదు, పెయిడ్. ఎవరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు దాన్ని? అమౌంట్ కట్టిన వాళ్ళే కదా. అంటే అప్పుడు అది పబ్లిక్ అవుతుందా, ప్రైవేట్ అవుతుందా? ప్రైవేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు జావా మనం ఓపెన్ సోర్స్ అనుకుంటున్నాం, మీరు ఏమైనా పే చేస్తున్నారా? ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్, ఇట్ మీన్స్ పబ్లిక్. సమ్వన్ ఓన్లీ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ ఎన్ ప్రైవేట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మన క్లాస్ పబ్లికా ప్రైవేటా? ప్రైవేటే. పబ్లిక్ అంటే ఏంది? ఎవరైనా రావచ్చు, ఎవరైనా పోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎవరైనా వస్తారా మన క్లాస్కి? రారు.
పబ్లిక్ అనొచ్చు, లేకపోతే మన క్లాస్ ని ప్రొటెక్టెడ్ అని అంటారు. ఓకే అండి, పబ్లిక్ కాదు, రైట్. సో పబ్లిక్ ఈజ్ an యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్. వాట్ ఈజ్ an స్టాటిక్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. స్టాటిక్ ఈజ్ an కీవర్డ్. స్టాటిక్ అనేది కీవర్డ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, జావా ఈజ్ an ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ కదా. ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ వీ హ్యావ్ ఏమేమి ఉంటాయండి? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఏముండాలి? క్లాస్, క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్స్ ఏముండాలండి? క్లాస్ ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లాస్ రాసానా రాయలేదు? వితౌట్ క్లాస్ మనం ప్రోగ్రామ్ రాయలేస్తామా? మరి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ రాస్తున్నానా? రాయట్లే కదా. మరి వితౌట్ క్లాస్ మనం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయలేం కదా. మరి వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా రన్ చేస్తాం? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ అంటే, వితౌట్ క్లాస్ దెర్ ఈస్ నో చాయిస్. మరి వాట్ అబౌట్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ సార్ అంటే, వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ సార్ అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ డిక్లేర్ చేయకుండా ప్రోగ్రామ్ రాయటం కోసమే ఈ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం. వాట్ ఇస్ ద స్టాటిక్ కీవర్డ్? ఇఫ్ యూ యూజ్ an static keyword, if you are not generating, if you are not creating any object, you are able to run the Java program. మనం ఒక పాయింట్ చెప్పింది, if you have an class without object also you can run it. If you have an object without class, are you running? ఉంటుందా? క్లాస్ ఉందండి, ఆబ్జెక్ట్ లేదు. ఎస్, వాల్యూ. ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, క్లాస్ లేదు. ఇస్ ఇట్ వ్యాలిడ్? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ జావా క్లాస్ పెట్టాను 9am, ఎవరు స్టూడెంట్స్ రాలేదు. బట్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ క్లాస్. మీరందరూ ఉన్నారు, ఆడ క్లాస్ లేదు. ఇస్ ఇట్ వ్యాలిడ్? నో. అంటే నేను క్లాస్ జనరేట్ చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్ లేకపోయినా ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యి, కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే క్లాస్ లేకుండా రన్ చేయాలి. మరి ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా మనం ప్రోగ్రామ్ ఎలా రన్ చేస్తాం సార్ అంటే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టాటిక్ కీవర్డ్. నెక్స్ట్, వైడ్ ఈజ్ an రిటర్న్ టైప్. వైడ్ అనేది ఏంటి? రిటర్న్ టైప్. నార్మల్ గా ఈ మెథడ్స్ వాల్యూస్ ని రిటర్న్ చేస్తాయి. ఆ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ మెథడ్స్ అని మనం మెథడ్స్ టాపిక్ లో వస్తే అక్కడ క్లియర్ చెప్తాం. అప్ టు నౌ వైడ్ ఈజ్ an రిటర్న్ టైప్, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ రిటర్న్స్ ఎనీ వాల్యూ. వైడ్ అనేది రిటర్న్ టైప్, కానీ ఇది ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయదు. నెక్స్ట్, మెయిన్ అనేది మెయిన్ మెథడ్. స్ట్రింగ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, దీన్ని ఏమంటారండి? స్ట్రింగ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఈ మెయిన్ మెథడ్ మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ని తీసుకోవాలి కాబట్టి దానికోసం మనం ఏమి చేస్తాం? స్ట్రింగ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని. ఇది సింటాక్స్ అండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ రైట్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అందరూ కూడా ఏం చేయాలి? ఉన్నది ఉన్నట్టు ఇలానే రాయాలి. ఇందులో క్యాపిటల్ అంటే క్యాపిటల్ రాయాలి, స్మాల్ అంటే స్మాల్. ఆర్ యూ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎనీ క్యాపిటల్ లెటర్ హియర్? ఇందులో ఏమైనా క్యాపిటల్ లెటర్ ఐడెంటిఫై చేశారా? ఎక్కడ? స్ట్రింగ్. ఈ స్ట్రింగ్ లో ఎస్ దగ్గర స్మాల్ లెటర్ రాసిన, ఈ పబ్లిక్ లో పి దగ్గర క్యాపిటల్ రాసిన, అదర్ ఎక్కడైనా కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ రాసిన, ఇట్ షోస్ an errors. Why? Because Java is a case sensitive program. Java programming language running based upon the syntax. ఎలా రన్ అవుతుందండి? సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? సింటాక్స్. దిస్ సింటాక్స్ డెవలప్డ్ బై జేమ్స్ గోస్లీ. ఈ సింటాక్స్ డెవలప్ చేసింది ఏంటి? జేమ్స్ గోస్లీ. సో యూ నీడ్ టు ఫాలో ద సింటాక్స్. వీఆర్ unable to modify it. You are unable to modify it. We don't have any rights to modify. If it is modified done by ఎవరైతే డెవలపర్ ప్రెసెంట్ ఉన్నారో ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్, వాడు మాత్రమే చేయగలరు. ఎందుకు? హీ ఈస్ ద ఆథరైజ్డ్ పర్సన్. ఇప్పుడు నేనున్నా అండి, మన 9కి 10కి క్లాస్ పెడతాను. ఆ క్లాస్ టైం మార్చాలంటే నేనే మార్చాలి. మీరు మార్చుకోలేస్తారా? బికాజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్. మరి మీరేం చేయాలి? యూ నీడ్ టు ఫాలో ఇట్. మనం కూడా అంతే. ఇప్పుడు నేను మారుస్తాను దీన్ని, ఈ క్యాపిటల్ ప్లేస్ లో స్మాల్ ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ పెడితే ఇట్ షోస్ an error because we are not an authorized person. మీరు ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ రాయాలన్నా ఫస్ట్ మీరు రాయాల్సింది ఏంటంటే ఈ స్టెప్స్ రాయాలి. క్లాస్ విత్ క్లాస్ నేమ్,
class open, main method open, main method close, class close. ఈ మిడిల్ లో రాసే పార్ట్ ని ఏమంటారంటే బాడీ ఆఫ్ ద క్లాస్ అనొచ్చు, బాడీ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెథడ్ అనొచ్చు. మీరు ఏది రాయాలన్నా ఎక్కడ రాయాలండి, ఈ మిడిల్ లో రాసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఈ మిడిల్ లో రాసుకొని రన్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రోగ్రామ్ రాస్తామంటే, మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ ఏంటి సార్ అంటే, write a Java program to print any simple statement. సో నేను ఇచ్చిన సింపుల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్. వాట్ ఈస్ మై స్టేట్మెంట్? ఇది. ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చేయాలి, నాకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ చేయాలి. దానికోసం మీరు ఏం చేయాలి, జావా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఆ ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకొని మెయిన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకో. సో ఇఫ్ యూ ready to print directly statement to the output, we are using the statement is system dot out dot print ln. System dot out dot print ln is syntax. If you write anything, must use an double quotations. So what is the statement I want to print? A statement and first Java. That's it. నేను ఓన్లీ ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నేను ఇంకేం చేయాలనుకోవట్లేదు. సో నౌ ఐఎమ్ కంప్లీటెడ్ యాజ్ రైట్ న్యూ జావా ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, అప్ టు నోట్ప్యాడ్ ఎడిటర్ సేవ్ జావా రాసిన తర్వాత మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే సేవ్ చేసుకోవాలి. సార్ వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ టు సేవ్ ద జావా ప్రోగ్రామ్ అంటే, ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా. డాట్ జావా ఈజ్ యాన్ ఎక్స్టెన్షన్, ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ యాన్, ఇక్కడ కూడా చూడండి, డాట్ జావా ఈజ్ ప్రీ డిఫైన్, ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ యూజర్ డిఫైన్. యూజర్ డిఫైన్ అంటే ఏంటి, మీ ఇష్టం, మీరు ఏ నేమ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. అర్థమైనా? సో బిఫోర్ సేవింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, all of you first of all let's create one folder. ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి, జావా ప్రోగ్రామ్స్ అని ఏదైనా. సో నేను క్రియేట్ చేసా, నా ఫోల్డర్ నేమ్ ఏంటండి, జావా ప్రోగ్రామ్స్. వాట్ ఈస్ మై ఫోల్డర్ నేమ్? క్రియేట్ చేశాను, మళ్ళీ జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. వాట్ ఈస్ ద పాత్ ఫర్ దిస్ వన్? సి డ్రైవ్ లో జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్ లో నేను ఈ ఫోల్డర్ లో ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేస్తాను. చేయండి. సో ఫైల్ సేవ్, ఎక్కడ సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, విండోస్ సి లో. వాట్ ఈస్ మై ఫోల్డర్ నేమ్? జావా ప్రోగ్రామ్స్ లో. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం వేయాలి, ఫైల్ నేమ్. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ sample. Don't forget it, must add the .java extension. If you are not add the Java extension, you are unable to run the Java programs, because the compiler unable to understand it is a Java program. నా చెప్పా కదా, కంపైలర్ ఇది జావా ప్రోగ్రామ్ అర్థం చేసుకోవాలంటే దానికి ఏం కావాలి, ఎక్స్టెన్షన్ ఉండాలి. బట్ యు ఆర్ నాట్ గివెన్ ఎన్ ఎక్స్టెన్షన్. అదేనా? సో .java extension, సింప్లీ క్లిక్ ఆన్, చెక్ చేయండి. ఇక్కడ sample.java is file name. What is this one? Sample is an class name. ఇది file name,
రెండు సేమ్ ఉన్నాయా డిఫరెంట్ ఉన్నాయా? సేమ్ ఉన్నాయి కదా. సో యు ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ ద డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఆర్ సేమ్ నేమ్స్. ఇవి రెండు సేమ్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే డిఫరెంట్ నేమ్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. సార్ నేను శాంపుల్ 1 అని ఇవ్వచ్చుంటే ఇవ్వచ్చు, రైట్? సో save the Java program is also completed. Now the next step is compile Java program. ప్రోగ్రామ్ రాసి సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? కంపైల్. మరి కంపైలేషన్ ఎలా చేస్తాం సార్, ఎక్కడ చేస్తాం సార్? ఎలా చేస్తాము, ఎక్కడ చేస్తాం? సో బేసిక్ ఎడిటర్ లో ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఎడిటర్ లో రాసి నోట్ ప్యాడ్ లో, కంపైలేషన్ మాత్రం ఎక్కడ చేస్తామండి? కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో చేస్తాం. తెలుసు కదా కమాండ్ ప్రాంప్ట్. లెట్స్ ఓపెన్ cmd. What is this one? Command prompt. Sir, what is the syntax to run the Java program, to compile the Java program? ఇప్పుడు చెప్పండి, what is the meaning of compile Java program? కంపైలేషన్ లో ఏం చేస్తామండి మనం? మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేయటాన్ని కంపైలేషన్ అంటారు. సో హౌ టు కంపైల్ ఇట్? ద సింటాక్స్ ఈజ్ జావా సి. ఏంటండి? ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు కంపైల్ చేస్తున్నారు కదా, ఎవరు కంపైల్ చేస్తారు? కంపైలర్. ఎవరు చేస్తారు? ఏ కంపైలర్ మనం యూజ్ చేసేది? జావా సి అనేది కంపైలర్. జావా సి కంపైలర్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా. మీరు ఇచ్చిన ఫైల్ నేమ్ ఏంటండి? సింటాక్స్ రాయొచ్చుగా సార్ అంటే జావా సి file name dot java. So now again java c, what is my file name? Sample dot java. Sample dot java. Shall we run it? Compile it. గుర్తుపెట్టుకోండి, కంపైల్ వేరు, రన్నింగ్ వేరు. ఇప్పుడు మనం చేసేది కంపైలర్, రన్. కంపైల్. సో సేమ్ కదా. So what you are expecting here? When you check the errors, if you have an errors, it will display the error. If you don't have an errors, it generates a class file. అవుట్పుట్ చూపించదు, క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ క్లాస్ ఫైల్ రన్ చేస్తే అప్పుడు అవుట్పుట్ వస్తుంది. కంపైలేషన్ అంటే ఏంటి? చెకింగ్ ద ఎర్రర్స్. ఎర్రర్ ఉంటే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, ఎర్రర్ లేకపోతే క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ చేస్తుంది. క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? రన్ చేసుకోవాలి. రన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? లెట్స్ చెక్ ఇట్. ఏం చూపించిందండి? చదవండి. ఎర్రర్. సో విచ్ ఎర్రర్ ఇట్ షోస్ హియర్? ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ sample dot java. ఎర్రర్ వచ్చింది కదా. మరి ఎర్రర్ వస్తే క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుందా, అవదా? దాన్ని అడుగుదాం. చూడండి, జనరేట్ అయిందా ఏమన్నా? ఓన్లీ sample dot java ఫైలే ఉంది, అదే ఉంది. క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవ్వలేదు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్? ఇప్పుడు చెప్పండి. వెన్ యూ ఫౌండ్ ద ఎర్రర్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? యూ నీడ్ టు ఫిక్స్ ద ఎర్రర్. ఆ ఎర్రర్ ని ఫిక్స్ చేయాలి. ఫిక్స్ చేయకపోతే మీకు ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుందా, అవదు కదా. సో నౌ లెట్స్ చెక్ ఇట్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎర్రర్? ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్. ఈ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుందంటే చూడండి, ఇప్పుడు మనం జావా ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేస్తున్నాం కదా. ఏ పాత్ లో కంపైల్ చేస్తున్నాం అంటే దీని పాత్ చూడండి. సి డ్రైవ్ యూజర్స్ అనే ఫోల్డర్ లో N85KR అనే ఫోల్డర్ లో కంపైల్ చేస్తున్నా. ఇది కంపైల్ చేయడం. ఏ ఫోల్డర్, ఏ పాత్ లో చేస్తున్నా? సి డ్రైవ్ యూజర్స్ N85KR లో నేను కంపైల్ చేస్తున్నా. దేన్ని కంపైల్ చేస్తున్నా? శాంపిల్ డాట్ జావా అనే జావా ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటి? కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది? సి డ్రైవ్ లోకి పోతుంది, యూజర్స్ అనే ఫోల్డర్ లోకి పోయి నెక్స్ట్ ఈ ఫోల్డర్ ను ఓపెన్ చేసి ఈ ఫోల్డర్ లో దేనికోసం వెతుకుతుంది? శాంపిల్ డాట్ జావా అనే ప్రోగ్రామ్ కోసం వెతుకుతుంది. వెతికి ఒకవేళ ఉందనుకోండి అక్కడ ఏం చేస్తుంది? కంపైల్ చేస్తుంది. మరి వెతికినప్పుడు దానికి ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్ వచ్చింది.
అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఈ లొకేషన్ లో ఈ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్. మీరు బెడ్రూమ్ లో మీ మొబైల్ పెట్టారు, హాల్లో ఎతుకుతున్నారు. ఫౌండా నాట్ ఫౌండా? యువర్ కంటిన్యూగా మీరు ఎతుకుతూనే ఉన్నారు. 2 రోజులు ఎతికారు, దొరికిద్దా? ఎక్కడ పెట్టారో అక్కడ ఎతికితే దొరికిద్ది. అవునా? ఇప్పుడు అసలు మన ఫైల్ ఎక్కడుందో చెక్ చేయాలి కదా మనం. ఇప్పుడు కంపైలర్ ఎక్కడ చెక్ చేస్తుందండి? ఈ పాత్రలో చెక్ చేస్తుంది. అసలు మన ప్రోగ్రామ్ మనం ఎక్కడ సేవ్ చేసినా చెక్ చేయండి. ఇదే కదా. లెట్స్ గో విత్ దిస్ పాత్. మనం ఎక్కడ సేవ్ చేసినామంటే ప్రోగ్రామ్ ని సి డ్రైవ్ లో జావా ప్రోగ్రామ్. సి డ్రైవ్ లో జావా ప్రోగ్రామ్స్ లో మనం ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసినాం. దాన్ని ఎక్కడ కంపైల్ చేయమని చెప్తున్నాము? సి డ్రైవ్ యూజర్స్ N85KR లో కంపైల్ చేయమని చెప్తున్నాం. దొరికిద్దా మరి? కంపైల్ అవుతుందా? అవుతుందండి? లేదు. మొబైల్ ఎక్కడ పెట్టినావు? బెడ్రూమ్ లో పెట్టినావు. ఎక్కడ ఎదుగుతున్నావు? 2 ఆప్షన్స్. నువ్వు బెడ్రూమ్ లో పోయి ఎత్తుకాలి, లేకపోతే మొబైల్ తీసుకొచ్చి హాల్లో పెట్టాలి. అంతే కదా. నువ్వు పోయి అక్కడ పోయి ఎత్తితే దొరికిద్ది, లేకపోతే దాన్ని తీసుకొచ్చి నీ దగ్గర పెడితే దొరికిద్ది. ఇప్పుడైనా అంతే. 2 ఆప్షన్స్. ఒకటి, నీ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుపోయి ఈ పాత్రలో సేవ్ చేస్తే కంపైల్ అవుతుంది, లేదా నువ్వే ఈ పాత్రలోకి వస్తే కంపైల్ చేసుకోవచ్చు. 2 ఆప్షన్స్ లో ఏదైనా చేయొచ్చు. ఒకటి, ఆ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి మీరు ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ రన్ అవుతుంది. లేదు సార్, నేను ప్రోగ్రామ్ చేసుకున్న దగ్గరికి కంపైలర్ తీసుకొస్తే కూడా రన్ అవుతుంది. సార్ మనం ఆ పాత్రకు పోదామంటే మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, మనం పోవద్దు, దాన్నే మన దగ్గరికి తీసుకొద్దాం. అర్థమైందా? ఎలా సార్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ మై ప్రోగ్రామ్ స్టోర్డ్ పాత్? సి డ్రైవ్ లో జావా ప్రోగ్రామ్స్. చూడండి, ఇప్పుడు కంపైలర్ ఎక్కడ ఉందండి? సి డ్రైవ్ లో యూజర్స్ లో N85KR లో ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నాకు ఎక్కడ పోవాలి? ఇది సి డ్రైవ్ లోకి పోవాలి. ద కమాండ్ ఈజ్ cd/. when you run this command, ఎక్కడున్నా కూడా ఫస్ట్ ఎందులోకి వస్తుంది? సి డ్రైవ్ లోకి వస్తుంది. అంటే మన ప్రోగ్రామ్ సి డ్రైవ్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్రెడీ మనం ఎక్కడికి వచ్చినాం? సి డ్రైవ్ లో. ఇప్పుడు ఎందులో పోవాలి? జావా ప్రోగ్రామ్స్ లోకి పోవాలి. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ సార్ అంటే చెప్పండి. cd స్పేస్ జావా. and you run this one, let's check it. where we are? సి డ్రైవ్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ లో నా కంపైలర్ ఉంది. మరి నా ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఉందండి? సి డ్రైవ్. 2 సేమ్ అనే డిఫరెన్స్ ఉందా? సేమే కదా. హాల్లోనే మొబైల్ ఉంది, మీరు కూడా ఎక్కడ ఎదుగుతున్నారు? దొరికింది కదా. ఇప్పుడు లెట్స్ రన్ ఇట్. సో హౌ టు కంపైల్? జావా సి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా. వాట్ ఈస్ మై ఫైల్ నేమ్? రన్ ఇట్. ఎనీ ఎర్రర్? ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందా? ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చిందా? ఎర్రర్ రాలేదంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? when you written the program, don't have any errors. దాంట్లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేవో అని మీకు ఎలా గుర్తుపడతారు? ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తుంది? క్లాస్ ఫైల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. లెట్స్ చెక్ ఇట్. ఈజ్ ఇట్ జనరేటెడ్ ద క్లాస్ ఫైల్ ఆర్ నాట్? ఎక్కడ జనరేట్ చేస్తుంది? మనం ఏ ఫోల్డర్ లో అయితే ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసుకున్నా అక్కడ. మనం రాసింది sample.java. ఇదేంటండి? ఈ ఫైల్ మీరు క్రియేట్ చేశారా? ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? కంపైలరే క్రియేట్ చేశారు. delete once again. చూడండి, నేను మళ్ళీ లెట్స్ ఫోకస్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. నేను మళ్ళీ అగైన్ కంపైల్ చేస్తున్నా. వచ్చిందా? సో అగైన్ ఓపెన్ చేయని క్లాస్ ఫైల్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ ఈజ్, ఇప్పుడు చదవండి, ఇస్ ఇట్ రీడబుల్ ఆర్ నాట్? చదవండి, ఇది రీడబులే కదా. క్లాస్ నేమ్, మెయిన్ మెథడ్, అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్. ఓపెన్ చేయని క్లాస్ ఫైల్. చదవండి. ఎనీ వ్యాలిడ్ డేటా? ఇందులో ఏమైనా వ్యాలిడ్ ఉందా? లేదు కదా. బికాస్ దిస్ క్లాస్ ఫైల్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్ బై ఓన్లీ కంపైలర్. దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్ బై డెవలపర్. ఇప్పుడు మీరెవరు? డెవలపర్స్. ఓకే. ఎస్. ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్ కంపైలేషన్ ఆఫ్ ద జావా ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? మీకు అవుట్పుట్ వచ్చిందా? ఇప్పటికి రాలేదు కదా. ఫర్ అవుట్పుట్ పర్పస్
let's run or execute the Java program. మరి ఎలా రన్ చేయాలి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సార్ అంటే, what is the meaning of execute or run program? Getting output. Okay, so the syntax is the same command prompt. The syntax is class name Java space class name. What is the syntax? Java space class name. So Java space, what is my class name? Na class name file name okate kada. Let's run it. The same path lo Java space sample. When you run this one, we get the మన output. What is the next step? We have last step, analysis the output. అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఏం చేయాలి, ఎనాలిసిస్ చేయాలి. ఏం ఎనాలిసిస్ చేయాలి, మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ సేమ్ అవునా కదా. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటంటే మై ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి, మై ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్. సేమేనా కాదా రెండు? అంటే మీకు ఇచ్చిన అవుట్పుట్ ఎనాలిసిస్ చేస్తే కరెక్టేనా కాదా? అదేనా? దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు రన్ Java programs. అర్థమైందా? అర్థమైందా కాలేదు? ఎనీ డౌట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి, నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి న్యూ జావా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. రాసిన తర్వాత సేవ్ చేసుకోవాలి. సేవ్ చేసిన తర్వాత కంపైల్ చేయాలి. కంపైల్ చేసిన తర్వాత రన్ చేయాలి. రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది. అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత లెట్స్ కంపేర్ ద అవుట్పుట్, ఎనాలిసిస్ ద అవుట్పుట్. No. Shall we go with one more program? ఇంకో ప్రోగ్రామ్కి వెళ్దామా? రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్? ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ చెప్తా, మీరే చెప్పాలి ఎలా రాయాలి. సో మై ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ రైట్ ఏ, దాంట్లో రైట్ ఏ అనదు, రైట్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్, WAJP అంటే రైట్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్. చూడాలి, రైట్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ టు యాడ్ 2 నెంబర్స్. ఏం చేయాలండి? టు యాడ్ 2 నెంబర్స్. ఏ నెంబర్స్ ని ఎడిషన్ చేయాలి మీ ఇష్టం. నేను ఇచ్చే నెంబర్స్ అయితే 5,3. ఈ రెండు నెంబర్స్ ని ఎడిషన్ చేసి నాకేం చూపించాలి, వచ్చిన వాల్యూ నాకు అవుట్పుట్ లో ఇవ్వాలి. ఇది ప్రోగ్రామ్, రైట్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ టు యాడ్ 2 నెంబర్స్ బై యూజింగ్ Notepad editor. By using an Notepad editor. Notepad editor ని యూజ్ చేసి జావా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఏం రాయాలి? 2 నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలి. ఆ 2 నెంబర్స్ ఏంటి? 5,3. Shall we start? తెలుసు కదా వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ న్యూ జావా ప్రోగ్రామ్, సేవ్ జావా ప్రోగ్రామ్, కంపైల్ జావా ప్రోగ్రామ్, రన్ జావా ప్రోగ్రామ్, ఫైనల్లీ ఎనాలిసిస్ ద అవుట్పుట్. తెలుసు కదా. So now from starting onwards, now tell me what is the first step. Open an new notepad folder. New notepad folder open చేశారు కదా. Let's start an first of all class with class name. Which class name we are given here? అన్నిటికీ శాంపుల్ ఏనా, ప్రోగ్రామ్ కి రిలేటెడ్ ఇవ్వాలి. మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం? ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్. ఓపెన్, అక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి? మెయిన్ మెథడ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఇప్పుడు క్లోజ్ ద మెయిన్ మెథడ్,
close the class. So inside the brackets write the Java program. Inside the brackets ఏం చేయాలి ప్రోగ్రామ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే 3ని 5ని 3ని యాడ్ చేయాలి. నార్మల్గా ఇంతకుముందు మనం డైరెక్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ ని ప్రింట్ చేసినాం కాబట్టి డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఐ నీడ్ టు యాడ్ 5 + 3 అంతే కదా. నార్మల్ గా ప్రోగ్రామ్ లో మనం డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ మీద ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు. ఆ వాల్యూస్ ని ఎందులో స్టోర్ చేసుకోవాలి వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్ కంటైనర్ విచ్ స్టోర్స్ ద వాల్యూస్. వేరియబుల్ నేమ్స్ ఆర్ యూజర్ డిఫైన్డ్. వేరియబుల్ నేమ్స్ అంటే యూజర్ డిఫైన్డ్. సో యూజర్ డిఫైన్డ్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది రూల్స్. సో వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ ద కామన్ రూల్స్ ఫర్ don't start with digit, special symbol, start with alphabet. అదేనా క్లాస్ నేమ్ అయితే క్యాపిటల్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్, స్మాల్ ఈజ్ వార్నింగ్. వేరియబుల్ ఈజ్ స్మాల్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్, క్యాపిటల్ ఈజ్ వార్నింగ్. వేరియబుల్ ఏంటి స్మాల్ లెటర్ ప్రిఫరబుల్, క్యాపిటల్ ఇస్తే వార్నింగ్. స్టార్ట్ విత్ డిజిట్ ఎర్రర్, స్టార్ట్ విత్ స్పెషల్ సింబల్ ఎర్రర్. అంటే నేను ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి 2 వాల్యూస్. ఈ 2 వాల్యూస్ ని ఎన్ని వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి 2 వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. నేను ఆ 2 వేరియబుల్స్ ని ఏమంటున్నానంటే ఒకటేమో ఎక్స్ అంటున్నా, ఇంకోటేమో వై. తీసుకోవచ్చు కదా. ఎందుకు స్టార్ట్స్ విత్ స్మాల్ లెటర్, దేర్ ఈస్ నో డిజిట్, దేర్ ఈస్ నో స్పెషల్. దీన్ని వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అంటారు. when you declare an variable the syntax is data type variable name is equals to value. ఇంకా డెప్త్ గా నెక్స్ట్ టాపిక్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకైతే ఇది గుర్తుపెట్టుకో డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ వాల్యూ. సో నేను ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చా, దీనికి ఏ వాల్యూ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ వాల్యూ 5. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చా, దీనికి ఏ వాల్యూ ఇవ్వాలి అది వాడు ఇచ్చిన వాల్యూస్. సో సింటాక్స్ ఉంది కాబట్టి సెమీకోలన్ ఉంది కాబట్టి సెమీకోలన్. ఎక్స్ ఈజ్ వేరియబుల్ నేమ్, 5 ఈజ్ వాల్యూ, వై ఈజ్ వేరియబుల్ నేమ్, 3 ఈజ్ ఎన్ వాల్యూ. మరి దీనికన్నా ముందు డేటా టైప్ అని ఉంది కదా. డేటా టైప్ అంటే ఏంటంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ యు ఆర్ స్టోరింగ్ దిస్ వేరియబుల్, దట్ ఈస్ యువర్ డేటా టైప్. సార్ మనకి ఏమేమి డేటా టైప్స్ అంటే ప్రిమిటివ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 5 ఏమంటారంటే ప్లెయిన్ నెంబర్ అంటారు. ఈ ప్లెయిన్ నెంబర్ ని మనం యూజ్ చేసే డేటా టైప్ ఏంటంటే ఇంట్. మనం యూజ్ చేసే డేటా టైప్ ఏంటండి ఇంట్. సో ఇంట్ ఈజ్ డేటా టైప్, ఎక్స్ ఈజ్ ఎన్ వేరియబుల్, 5 ఈజ్ ఎన్ వాల్యూ. అగైన్ ఇంట్ ఈజ్ ఎన్ డేటా టైప్, y ఈజ్ ఎన్ వేరియబుల్, 3 ఈజ్ ఎన్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ వై రెండు సేమ్ డేటా టైప్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయా సేమ్ డేటా టైప్. ఇది ఎక్స్ అనేది ఏ డేటా టైప్ ఇంటీజర్, వై రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కదా. రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు రెండు సపరేట్ గా డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, దీన్ని ఎలా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. వాట్ ఇస్ దిస్ మీనింగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇంటి డేటా టైప్, వై ఈజ్ ఇంటి డేటా టైప్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మీకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది కదా. మరి ఆ వాల్యూ కూడా మనం డైరెక్ట్ తీసుకోలేం కదా, దాన్ని కూడా ఏం చేయాలి వేరే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయాలి. మరి ఆ వచ్చే వాల్యూ మీరు 5ని 3ని యాడ్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ కూడా ఏ వేరియబుల్ వస్తుంది, ఏ వాల్యూ వస్తుంది ఇంటీజరే వస్తుంది. సో దాన్ని కూడా మీరు జెడ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తారు. ఎక్స్ వై మీరు ఇచ్చిన వాల్యూస్, జెడ్ ఏంటి మీకు వచ్చిన అవుట్పుట్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయమని చెప్పింది వాడు ఎడిషన్ కదా. దేని మీద పర్ఫామ్ చేయాలి ఎక్స్ ప్లస్ వై. వచ్చిన వాల్యూని ఎందులో స్టోర్ చేసుకోవాలి జెడ్ కూడా ఇంటి డేటా టైప్. గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఈజ్ ఎన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, దిస్ ఈజ్ ఎన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఇది లెఫ్ట్ రైట్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఏమంటారండి ఎల్హెచ్ఎస్. మీరు మ్యాథ్స్ లో ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ అంటారా. ఇప్పుడు ఇక్కడ విచ్ ఆపరేటర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఈక్వల్ మీన్స్
రెండు సైడ్లది ఈక్వల్ అని. ఇక్కడ కూడా దీని మీనింగ్ అంతే. ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ లో ఎక్స్ ప్లస్ వై, ఎక్స్ లో ఏ వాల్యూ ఉందండి, y లో ఏ వాల్యూ ఉంది, ఈక్వల్ చేస్తే మీకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత, 8. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈజ్ ఇట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ ఎనీ డిఫరెన్స్? 5 + 3 అన్నా 8, 8 అన్నా, అదేనా? సో అందుకే మనం 5 + 3 వాల్యూని ఏ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం, మరి నీకు అవుట్పుట్ కావాలంటే జెడ్ ని ప్రింట్ చేసుకోవాలి కదా, ప్రింట్ చేయకపోతే యాడ్ అవుతుంది, జెడ్ లో స్టోర్ అవుతుంది, మరి నీకు చూపించాలి కదా, అవుట్పుట్ లో చూపించాలంటే దాన్ని ఏం చేయాలి, ప్రింట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రింట్ స్టేట్మెంట్, అవుట్ డాట్ ప్రింట్. దీన్ని ఏమంటారంటే అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. ఏ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి మనం, చూడండి మన దగ్గర మనం యాడ్ చేసేది 5, 3 వాల్యూస్, అంతేనా? మనం యాడ్ చేసే వాల్యూస్ ఏంటి, మరి మీరు 5, 3ని యాడ్ చేస్తున్నారా, ఎక్స్ ప్లస్ వైని యాడ్ చేస్తున్నారా? యాక్చువల్ మీరు 5 + 3 కదా యాడ్ చేయాల్సింది, మీరు ఎక్కడ 5 + 3 యాడ్ చేస్తున్నారు, ఇందులో ఏం యాడ్ చేస్తున్నారు, ఎక్స్ ప్లస్ వై యాడ్ చేస్తున్నారు. మరి అదేంటి, మీరు 5 + 3 కదా యాడ్ చేయాల్సింది, ఎక్స్ ప్లస్ వై ఏంటి, ఈ 5ని ఈ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి ఇక్కడ ఏ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నా, ఈక్వల్ అంటే ఏంటి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రెండు, అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ అన్నా 5 అన్నా ఒకటేనా కాదా, నువ్వు ఇప్పుడు ఎక్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నావు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, అంతే కదా, ఎక్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నట్టు దాని మీనింగ్ ఏంటి, 5ని యాడ్ చేస్తున్నట్టే, వైని యాడ్ చేస్తున్నావు అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది, 8 వస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు 8ని ప్రింట్ చేస్తున్నావా, జెడ్ని ప్రింట్ చేస్తున్నావు, జెడ్ని ప్రింట్ చేస్తే మరి మీకు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, 8 ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకు, జెడ్ లో మీరు ఏ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నారు, ఎక్స్ ప్లస్ వై లో ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 5 + 3, 5 + 3 యాడ్ చేస్తే ఏ వాల్యూ వస్తుంది, 8 ఎందులో స్టోర్ చేస్తున్నారు, జెడ్ ఈక్వల్ టు 8 కదా, జెడ్ ఈక్వల్ టు 8, అందుకే మీరు జెడ్ ప్రింట్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, 8 వస్తుంది. లాజిక్ చూడండి, ఇక్కడ మీకు జెడ్ ప్రింట్ చేస్తే 8 వస్తుంది, ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ ని వైని యాడ్ చేస్తే 5 + 3 యాడ్ అవుతుంది, ఎక్స్ ప్లస్ వై యాడ్ చేస్తే 5 + 3 యాడ్ అవుతుంది, జెడ్ని ప్రింట్ చేస్తే మరి మీకు ఏమొస్తుంది, 8 వస్తుంది. అంటే మనం ఇన్పుట్ ఇంటీజర్ ఇస్తే మనకు అవుట్పుట్ కూడా ఏం రావాలి, ఇంటీజరే రావాలి. కానీ మనం జెడ్ అనే వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేస్తే అందులో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే దట్ ఈస్ యాన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. One more important point is always declare value in right side, variable in left side. Value right side లో ఇవ్వాలి, వేరియబుల్ లెఫ్ట్ సైడ్ వేరియబుల్ మాత్రమే రైట్ సైడ్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ మీరు ఇలా ఇస్తే 5 = 8x అని ఇస్తే షోస్ యాన్ ఎర్రర్. ఎందుకు, వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూ స్టోర్డ్ ఇన్ టు ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో వేరియబుల్ ఉందా, వాల్యూ ఉందా, మనం వేరియబుల్ లో వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటాం కానీ వాల్యూలో వేరియబుల్ ని స్టోర్ చేసుకోలేం కదా, అర్థమైందా? డబ్బాలో గోధుమ పిండి పోతాం కానీ గోధుమ పిండిలో డబ్బాని పెడతావా, అవునా? బాక్స్ లో గోధుమ పిండి పోస్తారు, గోధుమ పిండిలో డబ్బాని పెడతారా, ఇది కూడా అంతే. వాల్యూని వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయాలి, వేరియబుల్ని వాల్యూలో స్టోర్ చేయలేదు. మనం వేరియబుల్ యూజ్ చేసుకునేది ఎందుకు, డైరెక్ట్ గా వాల్యూని యూజ్ చేసుకోలేం కాబట్టి వాల్యూని అందులో స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం వేరియబుల్. దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఈ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ని 5 అనే వాల్యూలో స్టోర్ చేయవాలి, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, డేటా టైప్ వేరియబుల్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ, నాట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు వేరియబుల్. అంతేనా? సో రెండు వాల్యూస్ తీసుకున్నారు, ఎడిషన్ చేశారు, దాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది, అయిపోయింది కదా ప్రోగ్రామ్. నౌ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, సేవ్. ఏం చేయాలి, సేవ్. ఎక్కడ చేస్తున్నారు, జావా ప్రోగ్రామ్స్ లో. సో వాట్ ఈస్ మై క్లాస్ నేమ్, ఎడిషన్. సో ఆల్వేస్ నో నీడ్ టు గివ్ క్లాస్ నేమ్ అండ్ ఫైల్ నేమ్, both are same. So I am giving my file name is add.
సమ్ అంటే ఏంటి? ఎడిషనే కదా. డోంట్ ఫర్గెట్ టు యాడ్ an .java extension. Sum.java. Sum is file name, .java is extension. Sum is file name, .java is extension. Addition is extension. అయిపోయింది. ప్రోగ్రామ్ రాశారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేయాలి? కంపైల్ చేయాలి. కంపైల్ చేసి రన్ చేసుకోవాలి. కంపైల్ ఎక్కడ చేయాలి? కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో చేయాలి. సో మీరు ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ సేవ్ చేశారు? వచ్చిందా? sum.java. ఇవి ఇందాకల ప్రోగ్రామ్ ఫైల్, క్లాస్ ఫైల్. ఇప్పుడు sum.java క్లాస్ ఫైల్ యాడ్ అయిందా? ఎందుకు యాడ్ కాలేదు? ఇంకా కంపైల్ చేయలేదు కాబట్టి. సో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ సేవ్ చేసినాం? సి డ్రైవ్ లో జావా ప్రోగ్రామ్స్ లో. ఇప్పుడు మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఎక్కడ ఉన్నాం? సి డ్రైవ్ లో జావా. సేమ్ పాత్ లో ఉన్నాం కాబట్టి రన్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ పాత ఎప్పుడు పోతుంది సార్ అంటే, మీరు ఎప్పుడైతే క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేశారో మళ్ళీ ఆ పాత పోయి మళ్ళీ ఒరిజినల్ పాత్లోకి వస్తుంది. మళ్ళీ ఏ పాత్రలో ఉన్నారు? యూజర్స్ అని. మరి ఇక్కడైనా మనం ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసింది కాదు కదా. మళ్ళీ ఏం కావాలి? రీడైరెక్ట్ కావాలి. ఈ రీడైరెక్ట్ కావడానికి ఇందాకలో ఒక మెథడ్ చెప్పా కదా, ఇంకో సింపుల్ మెథడ్ చెప్తే చూడండి. మీరు అంత కష్టపడకుండా డైరెక్ట్ గా మీరు ఎక్కడైతే ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేశారో అక్కడికి వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఉంది కదా, టైప్ సిఎండి, ప్రెస్ అని ఎంటర్. వచ్చిందా డైరెక్ట్ గా పాత్? ఏం చేయాలి? మీరు ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసుకున్న ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి ఏమని టైప్ చేస్తారు? సిఎండి అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా ఆ పాత్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఈజీ లేదు ఈ మెథడ్? ఓపెన్ అయింది కదా. ఏంటి డేటా చెప్పండి. సో నౌ కంపైల్ ద జావా ప్రోగ్రామ్. వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? జావా సి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా. వాట్ ఈస్ మై ఫైల్ నేమ్? ఓకేనా. ఈసారి ఒక ఎర్రర్ రాద్దాం. ఎప్పుడు ఎర్రర్స్ లేకుండా చేస్తారు కదా. సో నేను ఇప్పుడు ఏం ఎర్రర్ చేస్తానండి? సెమీకోలన్ రాయాలి. సింటాక్స్ ఎర్రర్ కదా. సేవ్ చేసుకొని ఇప్పుడు రన్ చేస్తే, ఇప్పుడు చెప్పండి మన ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్ ఉందా లేదా? ఎర్రర్ ఉంటే ఎర్రర్ చూపించాలి, ఎర్రర్ లేకపోతే క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ కావాలి. రన్ ఇట్. ఏమొచ్చిందండి? డిజైన్ ఎర్రర్. సెమీకోలన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ int x equal to 5 z. How many errors we have? One error. Whenever you find an error, immediately go to the program and fix the error. ఆ ఎర్రర్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అగైన్ సేవ్ చేసుకోవాలి. మరి ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేవా? దాన్నే అడుగుదాం. మన ఎందుకు కంపైలర్ని అడగాలి. ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేవో చెప్పమ్మా మెరితే కంటే చెప్పింది. చెప్పండి. జావాసి ఉన్నాయంట? లేవు. సో లేకపోతే మనకి ఫస్ట్ ఏం కావాలి? క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ కావాలి. చెక్ చేద్దాం. అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తే చూడండి, సమ్ అనేది క్లాస్ నేమ్, ఫైల్ నేమ్. మన క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? ఎడిషన్ అనేది క్లాస్ నేమ్, సమ్ అనేది ఫైల్ నేమ్. క్లాస్ నేమ్ జనరేట్ అయింది కదా. సో వన్స్ ద క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ జనరేటెడ్, యు ఆర్ రెడీ టు రన్ యాన్ జావా ప్రోగ్రామ్. సో ఎలా రన్ చేస్తారు? జావా స్పేస్ క్లాస్ నేమ్. వాట్ ఈస్ మై క్లాస్ నేమ్? సో మనం ఎంత ఇచ్చిన వాల్యూస్ అక్కడ ఎంత వస్తుంది అవుట్పుట్? ఎంత వచ్చిందండి అవుట్పుట్? 5 3 ఇచ్చిన అవుట్పుట్. సో ఎనాలిసిస్ ద అవుట్పుట్. ఏం చేయాలి? సో నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏమో 5 3. నీకు ఎంత రావాలి? దీన్ని ఏమంటారంటే 2 రిజల్ట్స్ అంటారు. టెస్టింగ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్, సెకండ్ వన్ యాక్చువల్ రిజల్ట్. What is your expected result? What is your expected result? 8. What is your actual result? Both are same. We call it as quality or working proper manner. ఎప్పుడైతే మీకు 8 ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఇక్కడ 5 or 7 వస్తే అప్పుడు we have an error, defect. ఓకే అండి. సో our expectation is 8. So now tell me, what is the 8? 8 and addition of 2 numbers. What are the addition of 2 numbers? 5 3. ఇప్పుడు మీకు ఈ 8 ఏందో తెలుసు కదా మీ అందరికి. మనందరికి తెలుసు, నాకు కూడా తెలుసుగా. ఎలా తెలుసు?
మనమేగా 5-3 ఇచ్చింది. ఇప్పుడు అమ్మాయిని పిలవండి, రిసెప్షన్ లో అమ్మాయిని పిలిచి ఈ 8 ఏందమ్మా అని అడగండి, ఏం చెప్తుంది? తెలుసా అమ్మాయికి? తెలియదు కదా. సో ఫర్ నోయింగ్ వాట్ ఈస్ దిస్ అవుట్పుట్, యూ నీడ్ టు యాడ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ స్టేట్మెంట్ హియర్. ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ స్టేట్మెంట్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏం యాడ్ చేస్తానంటే నేను ఎడిషన్ ఆఫ్ గివెన్ two numbers are, right? Addition of given two numbers are z లో. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ అండి, ఇది వాల్యూ, ఇది స్టేట్మెంట్, ఇది వాల్యూ. ఇలా మీరు ప్రింట్ లో 2 స్టేట్మెంట్స్ యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మధ్యలో ఏమి యూజ్ చేయాలి? సార్ ఐ వాంట్ టు రైట్ 1 more స్టేట్మెంట్. ఈ ప్లస్ అనేది ఎడిషన్ కాదు. మీరు ఎడిషన్ అయినా సబ్ ఏది చేసినా కూడా 2 స్టేట్మెంట్స్ ని యాడ్ చేయాలంటే ఏమి చేయాలి? ప్లస్ యూజ్. లేదు సార్ నాకు ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా అంటే నో నీడ్ టు యాడ్ ఎనీ ఎడిషన్ గిడిషన్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇది యూజర్ ఫ్రెండ్లీ స్టేట్మెంట్, ఇది వాల్యూ. ఈ స్టేట్మెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా మనకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. మరి ఆ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు ఈజీగా అర్థం కావటం కోసం. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు అక్కడ స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేశా కదా, క్లోజ్ చేస్తాను. హీట్ ఎక్కుతుందా? 5 minutes. చూడండి, సో ఇప్పుడు అక్కడ మనం స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేసినాం కదా. ఏ స్టేట్మెంట్? ఎడిషన్ ఆఫ్ గివెన్ 2 numbers సార్. ఐఎమ్ రన్నింగ్, ఆల్రెడీ దీనికి క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయిందా లేదా? సో ఐఎమ్ రన్నింగ్ డైరెక్ట్లీ జావా స్పేస్ when you run this one, it shows you which output. కానీ మనకు రావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏంటి? ఇక్కడే మీరు ఎనాలిసిస్ అనేది అదే. ఇప్పుడు ఎనాలిసిస్ చేయండి. వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్? ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఏంటి? ఎడిషన్ ఆఫ్ గివెన్ 2 numbers ఆర్ 8 అని రావాలి. బట్ యాక్చువల్గా ఎంత వచ్చింది? బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్? ఎందుకు సేమా? మీకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలండి? ఈ స్టేట్మెంట్ యాడ్ అయి రావాలి కదా. మీకు అవుట్పుట్ లో ఏం రావాలి? ఇక్కడ ఎడిషన్ ఆఫ్ గివెన్ 2 numbers ఆర్ 8 అని రావాలి. ఇప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి నాకు. ఇక్కడ సేమ్ వచ్చిందా? ఎడిషన్ ఆఫ్ గివెన్ 2 numbers అని వచ్చిందా? ఇక్కడ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇది, బట్ యాక్చువల్ ఇది. 2 సేమా డిఫరెంటా? సేమ్. 2 సేమా డిఫరెంటా? ఇది డిఫరెంట్ కదండి. మీకు కావాల్సింది ఇది, మీకు వచ్చింది ఏంటి? ఓన్లీ 8. మరి ఈ స్టేట్మెంట్ ఏది అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ సేమ్ కాకపోతే ఏమనొచ్చు మనం? డిఫెక్ట్. మరి ఎందుకు రాలేదు సార్? నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసా కదా, ఎందుకు రాలేదంటే చూడండి, మనకు ఆల్రెడీ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది. మీరు ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ లో మోడిఫై చేశారో ఆ మోడిఫికేషన్స్ క్లాస్ ఫైల్ లో అప్డేట్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? దాన్ని మళ్ళీ కంపైల్ చేసుకోవాలి. మీరు ఇప్పుడు కంపైల్ చేశారా, డైరెక్ట్ రన్ చేశారా? రన్ చేశారు. దేన్ని రన్ చేశారు? ఇంతకు ముందు జనరేట్ అయిన క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ చేశారు. ఇంతకు ముందు జనరేట్ అయిన దానిలో ఈ స్టేట్మెంట్ ఉందా? లేదు కదా. అంటే ఈ మోడిఫికేషన్స్ మీకు ఇప్పుడు క్లాస్ ఫైల్ యాడ్ కావాలంటే మీరు మళ్ళీ ఏం చేయాలి? దీన్ని కంపైల్ చేయాలి. సో ఎలా కంపైల్ చేస్తున్నాం? జావాసి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ జనరేట్ అయిన క్లాస్ ఫైల్ అప్డేట్ అవుతుంది. ఆ అప్డేట్ లో ఏముంటది? న్యూ స్టేట్మెంట్ ఉండదు. ఇప్పుడు రన్ చేయండి. ఏమొచ్చిన అవుట్పుట్? ఎడిషన్ ఆఫ్ గివెన్ 2 numbers ఆర్ 8. వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? ఎడిషన్ ఆఫ్ గివెన్ 2 numbers ఆర్ 8. మీకు వచ్చింది కూడా సేమ్ ఉందా? అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేసి ఆ మోడిఫికేషన్స్ అవుట్పుట్ లో రావాలంటే ఏం చేయాలి? కంపైల్ చేయాలి. నాకు ఏమి చేంజెస్ లో సార్? సేమ్ క్లాస్ ఫైల్ రన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? డైరెక్ట్ రన్ చేసుకోవాలి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుండే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరూ వాట్సాప్ యూజ్ చేస్తున్నారు. వాడు ఏదో న్యూ అప్డేట్ ఇచ్చిండు. ఆ అప్డేట్ మీకు రావాలంటే మీరు అప్డేట్ చేసుకోవాలా లేదా? చేసుకోవాలా వద్దా? అమ్మాయి అప్డేట్ చేసుకుంది, నువ్వు చేసుకోలేదు.
అప్డేట్ చేసుకుంటే ఆమెకు న్యూ ఫీచర్స్ వస్తాయి. నువ్వు అప్డేట్ చేయకుండా నీకు వస్తాయా? ఎందుకు? నువ్వు ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ ఫైల్ రన్ చేసుకుంటున్నావు. ఆమె ఏం చేసింది? క్లాస్ ఫైల్ అప్డేట్ యూజ్ చేస్తుంది. ఆ మోడిఫికేషన్స్ మీకు యాడ్ అవ్వాలి అంటే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి? క్లాస్ ఫైల్ అప్డేట్ చేయాలి. ఎలా అప్డేట్ చేయాలి? కంపైల్ చేయడం ద్వారా వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద హౌ టు ఇన్స్టాల్ జావా, how to write Java programs by using a Notepad editor. Understood? Any doubts? Any doubts? No, no. So the next class is how to write Java programs by using Eclipse. మనం బేసిక్ ఎడిటర్ చెప్పుకున్నాం. ఎడిటర్ టూ టైప్స్, బేసిక్ ఎడిటర్, అడ్వాన్స్డ్ ఎడిటర్. So what is an advanced editor, sir? అంటే it will discuss in next session. Okay? Any doubts?